Hello student, welcome to the BM classes. This is Vishnu Mohananda, lecturer in English, Iravati Women's College, Teresinga, East Kalahandi. Today I am going to teach you the second approach of the plus 2 second year arts, science and commerce, the famous essay on examination written by the famous person Winston S. Churchill. S. Churchill is one of the most famous person of England. The full name of the writer is Sir Winston Leonard Spencer Churchill. He is one of the most popular person of England. S. Churchill was born in the year 1874 and died in the year 1965. He was the Prime Minister of England twice from the year 1940 to 45 and from the year 1951 to 55. He is a noted statesman and orator. Churchill was also an officer in British Army, a historian, a writer and an artist. He was awarded the Nobel Prize in Literature in the year 1953. This famous approach on examination is an extract from his autobiography. ଏହି ପାଠଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମକାହାଣୀ ବହି ଅଛି ସେହି ବହିର ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ୱିଣ୍ଟନ୍ ଏସ୍ ଚର୍ଚିଲ୍ ଏହି ପାଠକୁ ତାଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ମାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବେ। ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଭିୟୁଅର୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଇ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍କୁ ଯାଇ ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ବିଫୋର୍ ୱି ଗୋ ଟୁ ଦ text or the paragraph, I want to say something about the examination or about the topic on examination. Examination for many are not pleasant experience. Examination is something which is not pleasure for everyone. Examination বা পরীক্ষা এপরি এক জিনিস ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନୁହେଁ, ଖୁସିଦାୟକ ନୁହେଁ। କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇନ୍ ଦିସ୍ essay, autobiographical essay, Winston S. Churchill is saying or sharing his experience to us how he feared the examination. Now we come to the test to know more about the essay or the on the examination. I had now come to the state. I had scarcely passed my 12th birthday. ସେ କହୁଛନ୍ତି I had scarcely passed my 12th birthday when I entered the inhospitable region of examination, through which for the next 7 years I was destined to journey. ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି I had scarcely ମାନେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷ ବା 12 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋର ସେଇ 12 ବର୍ଷର ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷର ଜନ୍ମତିଥି ଦିନରେ ଜନ୍ମଦିନ ସରିଲା ପରଦିନଠୁ ମୋ ଘର ଲୋକ and my parents they decide to take admission in the school. ସେମାନେ ମୋତେ ସେଦିନଠୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରି
स्कूल को पठेबा पई मते सेमाने कहिले। But at that time, if anyone want to take admission in any type of school, there was a entrance exam. These examinations were very I was destined to journey. Say I was destined to journey ଏଠି କହିଲେ ସେ ବାଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଯିଏ ପାସ୍ କଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବ, ନହେଲେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେୟାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱର୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଟୁ ମି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷାଟା ବା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଥିଲା। ସେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ସେତେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସେତେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଥିଲା ବହୁତ difficult. The subject which were dearest to the examiners were almost invariable these I face list। ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବା ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ମୋତେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ ଏକ୍ଜାମିନର ଅନ୍ ଦ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱେର୍ ପାର୍ସିଆଲି ଲାଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ and there will prevail. Moreover, the question which they asked on both these subjects were almost invariable, those to which I was unable to suggest a satisfactory answer। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲାଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଏଇ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିନଥିଲି, ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଆନ୍ସାର ଲେଖିପାରିନଥିଲି। I should have liked to be asked to say what I knew. They always try to ask what I did not know, and when I would have willingly display my knowledge। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିପାରିଲି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ଲାଟିନ୍ ସେଠି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ଲାଟିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ, କାରଣ ମୋତେ ସେଇ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି weak in these two subject, so that ମୋତେ ସେଇ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ମୋ ନଲେଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। and they sought to expose my ignorance। This sort of treatment had only one result: I did not do well in the examination, so that I did not do well in the examination। କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ନଲେଜ ନଥିବାରୁ, ମୁଁ ମୋର ଭଲ ଟଚ୍ ହେଉନଥିବାରୁ, ସେଇ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ମୋତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଥିବାରୁ ମୁଁ ସେଇ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ କରିପାରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ଫେଭରାଇଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ are the history, poetry and writing essay। I can do very good and I can do well in these my favorite subject like history, poetry and writing essay, but I am very weak in the Latin and mathematics, so that I could not do well in the examination in both the paper math and Latin। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ଲାଟିନ୍ରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ବା ୱିକ୍ ଥିଲେ, ସେ ସବଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ସେ ଭଲ କରିପାରିନଥିଲେ ବୋଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। Now come to the next paragraph. This was especially
ट्रू ऑफ माई एंट्रांस एग्जामिनेशन टू हेरो। এইটা ସେ କବି ବା ସେ ଲେଖକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ହେରୋରେ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଥିଲା। and the headmaster Dr. Weldon however took a broad-minded view of my Latin prose. He showed discernment in judging my general ability। ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମରେ ଏପିୟର କରୁଥାଏ ସେହି ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ହେରୋ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ୱେଲଡନ୍, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ଏପରି ଏକ ଭଗବାନ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ମୋ ଏବିଲିଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ହାଉଏଭର ଟୁ ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଭ୍ୟୁ, ସେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ଏପରି ଏକ ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଥିଲେ ଯିଏ ମୋର ଏବିଲିଟି, ମୋର ଜେନେରାଲ ଏବିଲିଟିକୁ ସେ ଜଜ୍ କରିପାରିଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠି ଏସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମୋର୍ ରିମାର୍କେବୁଲ୍ ବିକଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଟିନ୍ ପେପର୍। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସେ ଲାଟିନ୍ ପେପରରେ କୌଣସି ଆନ୍ସର୍ର କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲି। ଆଇ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଠି ଯେଉଁ ଯେତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲି। ଆଇ ରୋଟ୍ ମାଇ ନେମ୍ ଏଟ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେଜ୍, ମୁଁ ସେଇ ଲାଟିନ୍ ପେପରର ଟପ୍ରେ କେବଳ ମୋର ନାଁ ଲେଖିଥିଲି। ଆଇ ରୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଠି ଯେତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନଙ୍କର କେବଳ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିପାରିନଥିଲି ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଫ୍ଟର ମଚ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଆଇ ପୁଟ୍ ଏ ବ୍ରାକେଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ଦସ୍, ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବାଡ଼ିଟିଏ ଦେଇ ସେ ବାଡ଼ିକୁ ସେ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇ ସେ ସେଇ ପେପରରେ ଏପରି କାନ୍ଦିଥିଲେ ତା ଲୁହରେ ସେଇ ପେପର ଅଧା ଭିଜା ହେଇ ଯାଇଥିଲା। ବଟ୍ ଦେୟାର ଆଫ୍ଟର ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଆଇଦର ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ସେଇ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ସେଇ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ସହିତ ସେଇଟା କ'ଣ ଯେ କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ପାସ୍ କରିବି ନା ଫେଲ୍ କରିବି, ସେ ଥିଙ୍କିଂ କରୁଥିଲି। Incidentally, there arrived from nowhere in the particular a blot of several smokes. I gazed for 2 whole hours at this sad spectacle। ମୁଁ ସେହି ଲାଟିନ୍ ପେପରରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୌଣସି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରି ଆନ୍ସର୍ ବା କୌଣସି ଯେଉଁ ଯେତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କୌଣସି ସିଙ୍ଗଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଦେଇପାରି ନଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଆଇ ଗେଜ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ 2 hours ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। With all the others and carried up to the headmaster table after the examination over, ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଓଭର୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ କପି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଟେବୁଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ slender indication of the scholarship that Dr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into Harrow। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପେପର ମୁଁ କିଛି ନ ଲେଖି ଲାଟିନ୍ରେ ମୁଁ କେବଳ ବାଡ଼ିରେ ଦେଇ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ଦେଇ ତାକୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେଇ ପେପରଟା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓଭର୍ ହେଲା ପରେ ପରୀକ୍ଷକମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ପେପରକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ୱେଲଡନ୍ଙ୍କୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯାଇ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଟୁ ଦିସ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଇଟ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ କେପାବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲୁକିଂ ବିନେଥ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ୍। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ହେରୋରେ ପଢ଼ିବା ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କେବଳ ଯେ ଡକ୍ଟର ୱେଲଡନ୍ ସେ କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍, ହି ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଓନ୍ଲି ଦ କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ହେରୋ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ମୋତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠି ଡକ୍ଟର ୱେଲଡନ୍ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ହେରୋ ସ୍କୁଲ
ତାଙ୍କୁ ସେ ଏଠି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଶୋ ଦ୍ୟାଟ୍ he was a man of capable looking beneath the surface of things, a man not dependent upon paper manifestation. I have always had the greatest regard for him. ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ସଲ୍ୟୁଟ୍ କରେ। ଆଉ ମୋ ଯେଉଁ ପେପର୍ ମୁଁ କିଛି ନ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯେଉଁ ଏବିଲିଟିକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ମୋର ଇନର୍ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ସେ ଗେସ୍ କରିପାରିଥିଲେ, ଷ୍ଟଡି କରିପାରିଥିଲେ, ଜଜ୍ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ସେ ପାସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପାସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲୱେଜ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ଼ ଫର୍ ହିମ୍। ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା କରିବି। ହି ଇଜ୍ ମାଇ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଫର୍ ମି। ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆଇ କୁଡ଼ ନେଇପାରିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କ ବିନା ସେ ସ୍କୁଲରେ ସିଟ୍ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖକ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଏସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହିଜ୍ ଡିସିଜନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଥାର୍ଡ଼। ଇନ୍ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ କହିଲେ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଯାହା ଯାହା ହେଇଥିଲା ତା ଆଗରୁ ଆମେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଏଡ଼ମିସନ୍ ପାଇବାର ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେପାବୁଲିଟି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ HM ବା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର ୱେଲନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ସେଠି ଚାନ୍ସ ପାଇଗଲେ। ତ I was in due course placed in the third or the lowest division of the fourth or the bottom form. The name of the new boys were printed in the school list in the alphabetical order, and as my correct name Spencer Churchill began with an S. ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ରିଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥାର୍ଡ଼ ଅର୍ ଲୋଏଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ଥ ଅର୍ ବଟମ୍ରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା। ସେଠି ଯେଉଁ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ସେଠି ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ସ୍କୁଲ ଲିଷ୍ଟ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଅର୍ଡ଼ରରେ ଛପା ହେଇଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ସେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଯେ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଏସ୍ରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଏସ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପାଇଛନ୍ତି। I gained no more advantage from the alphabet than from the wider sphere of letter. I was in fact only two from the bottom of the whole school, and these two I regret to say disappear almost immediately through illness or some other cause. ସେ ସ୍କୁଲର ଶେଷ ତାଙ୍କ ରୋଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ସର୍ବ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। Now my dear student, come to the next paragraph. The hero costume calling the role is different from the Eton. ସେ ସମୟରେ ସେଇ ହେରୋ ସ୍କୁଲରେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ କଲିଂ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନେବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଇଟନରେ ଯେପରି ଥିଲା ସେଠି ତାଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଟ୍ ଇଟନ୍, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟନ୍ର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଟ୍ ଇଟନ୍ ବଏଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ କ୍ଲଷ୍ଟର and leave their hats when their name are called. ଇଟନ୍ର ସ୍କୁଲରେ, ଇଟନ୍ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ସହର ଥିଲା, ଇଟନ୍ର ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ତାଙ୍କର ରୋଲକୁ କଲ୍ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଟୋପି କାଢ଼ି ତାଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକାଉଥିଲେ। ଏଟ୍ ହେରୋ ଦେ ଫାଇଲ୍ ପାଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ୟାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍। କିନ୍ତୁ ହେରୋ ସ୍କୁଲରେ ସେପରି ନଥିଲା। ସେଠି ସେ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଜଣ ଜଣକରୁ ସେ ରୋଲ ନମ୍ବର ଡାକୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ଦେ ଆନ୍ସର ଦ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମାଇ ପୋଜିସନ୍ ୱାଜ୍ ଦେୟାରଫର୍ ରିଭେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ସମହ୍ୱାଟ୍ ଇଣ୍ଡିଜିୟସ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି। ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ଟା ପ୍ରକୃତିରେ
रिभेल्ड इन द समवेयर ତାଙ୍କର ପୋଜିସନଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଉନ୍ନୋଚିତ ହେବା ପରି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ସେଇ ସ୍କୁଲର ବା ସେଇ କ୍ଲାସର ସର୍ବଶେଷରେ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଇୟର୍ 1887 ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଇୟର୍ 1887 ଲର୍ଡ଼ ରେଣ୍ଡଲ୍ଫ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଓନ୍ଲି ଜଷ୍ଟ ରିଜାଇନ୍ ହିଜ୍ ପୋଜିସନ୍ ଏଜ୍ ଲିଡର। ସେ ଲର୍ଡ଼ ରେଣ୍ଡଲ୍ଫ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା, ଯିଏ କି ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରୁ ସେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଇ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମିଶନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଚିକ୍ୱେୟାର and he will tower in the forefront politics। ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରୁ 1887ରେ ସେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। In consequence, large number of visitors of both sexes used to wait on the school steps। ସେ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ୱେଟ୍ କରିଥିବାର ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। In consequence, large number of visitors of both sexes used to wait on the school steps in order to see me march by, and I frequently hear the irrelevant comment, why he is last of all। ଏଠି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଜିଟର୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଉଭୟ ମହିଳା ଆଉ ପୁରୁଷ, both the men and women were wait on the school steps ବା ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପାହାଚ ଥିଲା ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଷ୍ଟରେ କାହିଁକି ଅଛି ବା ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଲାଷ୍ଟରେ ରୁହେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରତି କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବୋଲି ଏଠି ଲେଖକ ଏସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ କିପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏହି ପାଠରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ପାଠରେ ସେଇ ହେରୋ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ଭଳି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକାର ଯେଉଁ HM ଥିଲେ ବା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଏବିଲିଟିକୁ ଜାଣିପାରି ସେ କିଛି ନ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ଜଣେ ଲକି ଫେଲୋ
one who has took the admission in the higher school and who has the last boy of his classroom, जी कि से क्लासर लास्ट बॉय थिले। लोक माने ताकू अनेक गुड़े प्रकार कमेंट करुथिले। विभिन्न विजिटर्स माने जो माने स्कूल रो बाहर जो स्टेप थिला से स्टेप्स रे ठिया है यही विंस्टन एस चर्चिल को देखिबा पई रहुथिले एवं तांकू अनेक गुड़े कमेंट मध्य सुनिबा को मिलुथिला। आउ लोक माने तांकू विभिन्न प्रकार क्वेश्चन करुथिले व्हाई ही इज लास्ट ऑफ ऑल, से काहेकि सेठी एते शह शह छात्र छात्री मध्यरु शेष छात्र कहीं थिला, समस्त लास्ट से केमती आसुथिला, समस्त लास्ट रे से कहीं बसुथिला, ये विषय सब जानापी अनेक प्रकार विजिटर्स विभिन्न आसीथिबा परिदर्शक दर्शक माने ऑडियंस माने गार्डियन पेरेंट्स माने मध्य तांको विषय जानापी अनेक गुरे प्रश्न करुथिले एवं तांको किसी लोक माने उपहास मध्य करुथिले बोली लेखक आमर यही लास्ट आंजारे फास्ट यूनिट्र लास्ट आंजारे कही। माय डियर स्टूडेंट, आज आम यही फास्ट यूनिट पढ़ा ये क्लास जदि आपण मानक भल लगी यही क्लासर पार्ट 2 वीडियो देखापी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन देखापी मो क्लास बीएम क्लास को लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु, जहाँफल मु यही ऑन एग्जामिनेशन पाठर द्वितीय पार्ट 2 वीडियो तैयारी करी यूनिट 2 क्लास करी आपण मानक सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन चलीज, आपण मैंने घरे थी क्लास करें। धन्यवाद।